Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on Chapter 7 Decimals. If you haven't watched the previous videos of this chapter, the link is in the description box. So let's start our today's lesson. Today we will learn about the division of decimals. Similar to multiplication, here we will learn about the three types of division. First of all, we will learn about the division of a decimal number by a whole number. Then we will learn about the division of a decimal by 10, 100, 1000. And after that, we will learn about the division of two decimal numbers. So let's start our first type of divisions. In first case, we will learn about the division of a decimal number by a whole number. Here our dividend is the decimal and divisor is the whole number. So what should we do? We can do this division by two different methods. Duto method e amra ei division ta korte pari. I will discuss all of the two methods. Then at first we will learn about the first method. Look at here, there is an example 0.75 divided by 3. So 0.75 is our dividend and 3 is our divisor. So what are we doing here? First, here we are converting this decimal number into fraction. Decimalটাকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করছি। কিভাবে আমরা ফ্র্যাকশনে করি? I have already told many times about the process. First, you have to write the numbers without the decimal point. Decimal point বাদ দিয়ে আমার যে ডিজিটগুলো রয়েছে সেটাকে লিখতে হবে। By in denominator we have to write 1. Then we have to count the digits, number of digits that are behind the decimal point. Decimal point এর পরে যে কটা ডিজিট আছে সেগুলোকে কাউন্ট করব. That numbers of zeros will be put after 1. তো খুব ইজি যে ডেসিমাল পয়েন্টটা বাদ দিয়ে যে ডিজিটগুলো আসছে সেটাকে লিখব, ডিভাইড সাইন দেব, নিচে 1 দেব. Then we will count how many digits are there after the decimal point. That numbers of zeros will be put after 1. So এখানে আমরা কনভার্ট করে ফেলেছি ডেসিমালটাকে. Now divided by 3 and in this time we will do the division method of the fraction. ফ্র্যাকশনে যেভাবে আমরা ডিভিশনটা শিখেছিলাম, কিভাবে শিখেছিলাম যে যে ডিভিসারটা রয়েছে সেটাকে আমরা উল্টে দেব. We will find the reciprocal of that divisor and the division sign will be changed into multiplication sign. আমরা শিখেছিলাম যে ডিভিডেন্ডটা সেম থাকবে, মাঝখানের সাইনটা চেঞ্জ হয়ে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে যাবে and the divisor will also change to its reciprocal form. মানে নিউমারেটরটা ডিনোমিনেটর হয়ে যাবে and the denominator will be the numerator. সেই রুলটা আমরা এখানে কাজে লাগাবো. Look at here, 75 by 100 into 1 by 3. এভাবে করে আমরা কর্নার যদি কিছু কাটাকুটি যায় we will do that. যেমন এখানে 3 দিয়ে 75 কে ডিভাইড করা যাচ্ছে, it will be 25. So 25 by 100, then it is in fraction form. Then we will convert that fraction form into decimal form again. তো ফ্র্যাকশন থেকে ডেসিমাল কিভাবে কনভার্ট করে সেটাও আমরা জানি. তো দুটো পয়েন্ট শিফট হবে ফ্রম রাইট টু লেফট, দুই ঘর শিফট হবে. সো ইট উইল বি 0.25. So this is the first method of the division of a decimal number by a whole number. So here what we are doing, here we are first converting the decimal number into the fractional number. Then we are putting the rule of fraction division. ফ্র্যাকশনের যে ডিভিশনের যে রুলটা সেই রুলটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি. Then again we are converting the fractional number into decimal number. Now look at the second method where we can divide by normal division. Normally যেভাবে আমরা ডিভিশন করি
সেভাবেই আমরা ডিভিশন করব, ইগনোরিং দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট, রাইট? So here 0.75 divided by 3, so we will write this in this way, যেভাবে নর্মাল ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমরা লিখি। তো কি করব, আমরা ডেসিমাল পয়েন্টটা ইগনোর করব। Put the decimal point in the quotient just above the decimal point in the dividend. So এখানে 0 রয়েছে, তো এটা তো যায় না, তো it will be 0. Then point মানে ডেসিমাল পয়েন্টটা ডিভিডেন্টের যেখানে আছে, কোশেন্টের ডেসিমাল পয়েন্টটাও ঠিক সেই প্লেসে পুট করব। দেন নর্মাল ডিভিশন, তো এটা ফার্স্টে 0 রয়েছে, 3 zeros are 0, সো 0। 7 নামলো, 7 যাবে, 3 2s are 6, 1 5, সো 3 5s are 15। নর্মাল যেভাবে ডিভিশনটা করি আমরা সেভাবে ডিভিশনটা হবে। শুধু কি করব, যে এখানে দেখো যত ঘর আগে আবার ডেসিমাল পয়েন্টটা রয়েছে তত ঘর আগেই আমাকে ডেসিমাল পয়েন্টটা আফটার ডিভিশন বসাতে হবে। ঠিক যেভাবে উই লার্নড ইন দ্য মাল্টিপ্লিকেশন কেসে যেভাবে আমরা দেখেছিলাম যে নর্মাল মাল্টিপ্লিকেশন করছিলাম, উই আর ডুইং দ্য নর্মাল মাল্টিপ্লিকেশন, দেন উই আর পুটিং দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট জাস্ট ইন অ্যাজ দ্য প্লেস ইকুয়াল টু দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট ইন দ্য মাল্টিপ্লিকেন্টে যেখানে ডেসিমাল পয়েন্ট যতগুলো প্লেস পরে ডেসিমাল পয়েন্টটা ছিল, প্রোডাক্টেও আমরা ততগুলো প্লেস পরে ডেসিমাল পয়েন্টটা বসাচ্ছিলাম। ঠিক সিমিলারলি ইন কেস অফ ডিভিশন, হিয়ার উই উইল ডু দ্য নর্মাল ডিভিশন করব, দেন উই উইল পুট দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট in the similar place where the decimal point is in the dividend. ডিভিডেন্টের যে যতগুলো ঘর আগে ডেসিমাল পয়েন্টটা রয়েছে এখানেও ঠিক ততগুলো ঘর আগে ডেসিমাল পয়েন্টটা বসবে। যদি রিমাইন্ডারটা 0 না হয়ে অন্য কিছু হয়, দেন উই উইল প্রসিড দ্য ডিভিশন। আমরা ডিভিশনটাকে আবার প্রসিড করব যতক্ষণ না আমার রিমাইন্ডারটা 0 হচ্ছে, মানে এখানে আমার রিমাইন্ডারটা 0 হয়ে গেছে বলে আমার ডিভিশন ইজ এন্ড। বাট ইফ দ্য রিমাইন্ডার ইজ নট 0, উই উইল প্রসিড দ্য ডিভিশন। যা ভ্যালু থাকবে আমরা তারপরে 0 বসাতে থাকবো। ওকে, একটা এক্সাম্পল দিলে আই থিঙ্ক ইট উইল বি বেটার। যেমন লুক অ্যাট দিস ওয়ান, 4.53। এখানে দেখো, এখানে 4.53 আমি কি বললাম, আমরা নর্মাল ডিভিশনটা করব। সো হিয়ার উই উইল ডিভাইড 4.53 বাই 8। সো এখানে আমি কি করছি, পয়েন্টটা আমি ভুলে যাচ্ছি, আমরা ধরে নিচ্ছি দিস ইজ 45। সো 45 মিনস ইট উইল বি 5 8s are 40, তো 5 8s are 40 লিখেছি। দেখো জাস্ট পয়েন্টটা আমরা মাঝখানে দিয়ে দিয়েছি, পয়েন্টটা যেরকম পজিশনে আছে সেরকম পজিশনেই থাকবে, নর্মাল ডিভিশন হবে। তো 5 রিমাইন্ডার হিসাবে নামলো, দেন 3 আমরা নামালাম এখানে, 3 53। তো 8 6 are 48, দেন 5 will be in রিমাইন্ডার। এবার দেখো আমার এখানে কিন্তু 0 হয়ে যাচ্ছে না, আমার লাস্ট অফ অল এখানে আসছিল 5 অ্যাজ আ রিমাইন্ডার। তো এখানে আমি কি বললাম যে যতক্ষণ আমার রিমাইন্ডারটা 0 না হবে উই উইল কন্টিনিউ টু পুট জিরোস। আমরা পরপর 0 বসাতে যাব, একটা করে 0 বসাবো, আবার ডিভিশন করব। যদি again the remainder is not 0, we will again put 0 and then we will continue the division. তো যেহেতু এখানে দেখো 5 রয়েছে, 0 নেই, তাহলে কি করছি দেখো আমি এখানে একটা 0 বসাচ্ছি, 0 বসালাম, then it will be 50। তো we will continue the division, 8 6 are 48, তাহলে 2 আমার নামলো। দেখো again here the remainder is not 0, so again we are putting a 0, আমরা আবার একটা 0 বসাচ্ছি। So now we will continue the division again, it will be 8 2s are 16, তাহলে আবার 4 আসছে, 4 যেহেতু রিমাইন্ডার 0 নয়, তাহলে কি করছি আবার 0 বসাচ্ছি, then in that case finally the remainder will be 0। তাহলে কি করছি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ we are adding as many zeros to the extreme right to the dividend as are necessary, so that the dividend is exactly divided by the divisor। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এইটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। যদি এক চান্সে আমার রিমাইন্ডারটা 0 চলে আসে মানে এক্স্যাক্টলি ডিভিসেবল হয়, দেন ইটস ওকে, দেন we don't have to add any zeros, যেটা আমাদের এখানে হয়েছিল, এক চান্সে আমার 0 চলে এসেছিল। বাট ইফ
দ্য রিমাইন্ডার ইজ নট জিরো, যদি দেখা যাচ্ছে আমার এখানে ডিজিট শেষ হয়ে গেছে বাট এখানে আমার রিমাইন্ডারটা তখনও জিরো আসেনি, দেন ইন দ্যাট কেস হোয়াট শুড উই ডু, আমরা কি করব? উই স্টার্ট অ্যাডিং জিরোস, মানে একবারে কিন্তু একটা জিরোই অ্যাড করতে পারবো, একবারে দুটো তিনটে জিরো অ্যাড করা যাবে না, একটা জিরোই অ্যাড করতে পারবো টু দ্য এক্সট্রিম রাইট। দেখো যেখানে এখানে একটা করেছি জিরো অ্যাড, তাহলে এটা আবার গেছে 48 হয়েছে, এগেন দিস ইজ আ রিমাইন্ডার, আবার এখানে জিরো অ্যাড করেছি, আবার এটা ডিভাইড গেছে, আবার 40 হয়েছে, অ্যাট লাস্ট ইট ইজ ডিভিসেবল কমপ্লিটলি অ্যান্ড দ্য রিমাইন্ডার ইজ জিরো। তো যেটাই বলার যে এখানে যদি যতবার করে আমার রিমাইন্ডার আসবে, রিমাইন্ডার জিরো না হবে, ততবার উই উইল অ্যাড জিরোস টু দ্য এক্সট্রিম রাইট, একদম রাইট পজিশনে আমি জিরো অ্যাড করতে করতে যাব, কতক্ষণ? যতক্ষণ না ডিভিডেন্ট ইজ এক্স্যাক্টলি ডিভাইডেড বাই দ্য ডিভিসার, যতক্ষণ না আমার রিমাইন্ডারটা জিরো আসছে ততক্ষণ। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইপ অফ মেথড। এখানে আমি কি করছি, আমরা নর্মাল ডিভিশন যেরকম করি সেরকমই করছি। দেন কি করছি, দেন যতগুলো ঘর আগে আমার ভ্যালুটা রয়েছে, মানে পয়েন্টটা রয়েছে, ঠিক ডিভিডেন্টের যেখানে আমার পয়েন্টটা রয়েছে আমি সেখানেই পয়েন্টটাকে পুট করছি। ফাইন, দেন উই উইল কন্টিনিউ দ্য নর্মাল ডিভিশন। আর একটা যেটা মেন পয়েন্ট, যতক্ষণ না আমার রিমাইন্ডার জিরো হচ্ছে, উই উইল অ্যাডিং অ্যান্ড জিরো টু দ্য এক্সট্রিম রাইট and continue the division. Our next method is the division of a decimal by 10, 100 and 1000. ঠিক 10, 100, 1000 দিয়ে কিভাবে আমরা ডিভাইড করতে পারি, ঠিক যেভাবে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করেছিলাম 10, 100, 1000 দিয়ে, ঠিক সিমিলারলি we have to divide. The result will be same, only the points, the decimal points will be shift. ডেসিমাল পয়েন্টগুলো শিফট হবে, কোন দিকে শিফট হবে? মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ডেসিমাল পয়েন্টস আর শিফটেড টু দ্য রাইট, ইন ডিভিশন ডেসিমাল পয়েন্টস আর শিফটেড টু দ্য লেফট, রাইট থেকে লেফটের দিকে ডেসিমাল পয়েন্টটা শিফট হবে। সেম যেরকম ছিল, যতগুলো জিরো থাকবে ততগুলো ঘর শিফট হবে, জাস্ট দ্য ডিফারেন্স ইজ ইন মাল্টিপ্লিকেশন দ্য ডেসিমাল পয়েন্টস আর শিফটেড টু দ্য রাইট, but in division the decimal points are shifted to the left. কতগুলো ঘর শিফট হবে? then equal to the number of zeros, যেমন this one, কারণ আমরা জানি কোনো নাম্বারকে যদি আমি 1 দিয়ে ডিভাইড করি the answer will be same, আনসারটা সেমই থাকে, but the only difference is the decimal point will be shifted, যেমন 234.5 by 100, তো ডেসিমাল পয়েন্ট শিফট হবে কোন দিকে? রাইট টু লেফট, লেফটের দিকে শিফট হবে ডেসিমাল পয়েন্ট। কতগুলো ঘর? যতগুলো জিরো আছে ততগুলো, দ্যাট মিনস হিয়ার 2 places, তাহলে আফটার ডিভিশন দ্য আনসার উইল বি 2.345, দেখো দ্য আনসার উইল বি 2.345। যদি দেখা যাচ্ছে তিনটে ঘর, এই যে যেমন দিস ওয়ান 8.4 1000, 1000-এ কটা জিরো আছে? তিনটে জিরো আছে, তো ডেসিমাল পয়েন্ট শিফট হবে 3 places, 3 ঘর লেফটের দিকে শিফট হবে। আমি আগেও বলেছিলাম ইফ দেয়ার ইজ আ ল্যাগিং অফ নাম্বার, যদি এখানে নাম্বার কম থাকে, দেখা যাচ্ছে যে আমার একটা প্লেস রয়েছে বা দুটো তিনটে প্লেস শিফট করতে হবে, তো উই কি করব? উই উইল ম্যাচ দ্য গ্যাপ বাই পুটিং জিরোস, আমরা জিরো বসাতে যাব। তো জিরো আমি বসিয়ে দেব, আমার রয়েছে 8.4, তাহলে কয় ঘর শিফট হবে? 3 ঘর, তো দিস 1, দিস 2, দিস 3, তো আর আনসার উইল বি 0.0084। যতগুলো ঘরের কমতি থাকবে, মানে যতগুলো ঘর কম থাকবে ততগুলো ঘর আমরা ম্যাচ আপ করব বাই অ্যাডিং জিরোস। সো হিয়ার হোয়াট ইজ দ্য মেন থিং? মেন থিং ইজ দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট উইল বি শিফটেড টু দ্য লেফট অ্যাজ মেনি প্লেসেস অ্যাজ দেয়ার আর জিরোস ইন দ্য ডিভিসার। ডিভিসারে যতগুলো জিরো আছে ডেসিমাল পয়েন্ট ততগুলো ঘর শিফট করবে, কোন দিকে শিফট করবে? টুয়ার্ডস দ্য লেফট, রাইট থেকে লেফটের দিকে ডেসিমাল পয়েন্টটা শিফট করবে। যদি এনাফ নাম্বার অফ প্লেসেস না থাকে, দেন উই উইল পুট জিরোস টু দ্য লেফট টু গেট দ্য রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ ডেসিমাল, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম। যদি এনাফ নাম্বার অফ ঘর না থাকে, যে শিফট করার পর দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে না, তাহলে সেই ঘরের ঘাটতিটা উই উইল ম্যাচ আপ বাই পুটিং জিরোস টু দ্য লেফট, বাদিকে আমরা জিরো পুট করে করে আমরা ওই ল্যাগিংটা আমরা ম্যাচ আপ করে নেব। ক্লিয়ার? সো নর্মালি আমরা কি করছি? when we are multiplying by 10,
100,000 আমরা রাইটের দিকে পয়েন্ট শিফট করাছিলাম, অ্যান্ড ওয়েন উই আর ডিভাইডিং বাই 100,000 আমরা লেফটের দিকে পয়েন্ট শিফট করাছিলাম। কতগুলো ঘর শিফট হচ্ছিল? যতগুলো নাম্বারস অফ জিরোজ আর দেয়ার ততগুলো ঘর। Today's last topic is the division of a decimal by another decimal. Basically, it is the division of two decimals. So, there are some steps of doing this division process. First of all, when the two numbers are decimal number, so what we do first, we first leave aside the decimal point of both the dividend and divisor and consider them as a whole number. ধরা যাক this is an example 9.912 divided by 4.2. তো in both the cases আমি কনসিডার করে নেব যে এরা ডেসিমাল নয়, এরা হোল নাম্বার। তো আমি এদের পয়েন্টটাকে আলাদা করে রাখবো, রেখে এদের অ্যাজ আ হোল নাম্বার আই উইল ট্রিট দেম। সো ইট উইল বি 9912 and 42. নেক্সট ডিভাইড দ্যাট নাম্বারস। তো 9912 and 42 আমরা এদেরকে ডিভাইড করব। ডিভাইড করে উই উইল গেট সাম আনসার। ওকে, আমি কিছু আনসার পাবো। দ্যাট মিন্স 9912 and 42কে ডিভাইড করলে আমি যেটা পাবো দ্যাট উইল বি 236। ওকে, দেন হোয়াট উইল উই ডু? উই have to find the difference between the number of decimal places in dividend and divisor. মনে করো আমরা যখন doing the multiplication of both the decimal numbers, তো আমরা কি করছিলাম? We are adding or summing up the decimal places of the both of the multiplicand. দুটো মাল্টিপ্লিক্যান্ডের যে ডেসিমাল প্লেসেসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ফাইন্ড করছিলাম যে এইটায় কতগুলো ডেসিমাল প্লেস আছে অ্যান্ড আরেকটায় কতগুলো ডেসিমাল প্লেস আছে। দেন উই উইল অ্যাড দ্যাট ডেসিমাল প্লেসেস অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বার অফ অ্যাডিশন প্লেস ইন দ্য প্রোডাক্ট ভ্যালু, এবং ডেসিমাল যোগ করে যতগুলো ডেসিমাল প্লেস আসছিল সেই নাম্বার অফ ঘর বাদ দিয়েই কিন্তু আমরা পয়েন্টটা বসাচ্ছিলাম। এখানে যেটা হবে, এখানে হবে উল্টোটা। এখানে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডেসিমাল প্লেসেস। ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রম হোয়াট? ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডিভিডেন্ড অ্যান্ড ডিভিসার। দ্যাট মিন্স আমরা বার করব ডিভিডেন্ড মাইনাস ডিভিসারের ডেসিমাল প্লেস। সো দেখো হিয়ার ডিভিডেন্ড হ্যাজ 3, দ্যাট মিন্স 3, divisor has 1, that means 1, that is 3 minus 1 2. So our point will be in this place, মানে দুটো ঘর আগে আমাদের পয়েন্টটা বসবে, that is it become 2.36. তো এই একটা কন্ডিশন হলো। তো প্রথমে আমরা কি করছি? ফার্স্টে we are considering both of the dividend and divisor as a whole number, then we are dividing that numbers, whole numbers, and then কি করছি? then we are calculating the number of decimal places in dividend and divisor. ডিভিডেন্ডে কতগুলো ডেসিমাল প্লেস আছে, ডিভিসারে কতগুলো ডেসিমাল প্লেস আছে, দুটোর ডিফারেন্স বার করছি। সেটার ফরম্যাটটা কি হচ্ছে? ডিভিডেন্ডের থেকে আমি অলওয়েজ ডিভিসারটা মাইনাস করছি। তো যতগুলো প্লেস আমরা পাচ্ছি তত ঘর আগে আমরা পয়েন্ট বসাচ্ছি, দ্যাট মিন্স ইন দিস প্লেস। এটা একটা গেল। আচ্ছা, যদি দেখা যায় দ্য ডেসিমাল প্লেস ইন ডিভিডেন্ড ইজ লেস দ্যান দ্যাট অফ ডিভিসার, হতেই পারে যে ডিভিডেন্ডের ডেসিমাল প্লেসটা ডিভিসারের ডেসিমাল প্লেসের থেকে কম। যেমন লুক অ্যাট দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য ডিভিডেন্ড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডিভিসার। হিয়ার ডিভিডেন্ড হ্যাজ only one decimal place but divisor has 2 decimal place, so it will be less. তো আমরা তো মাইনাস করতে পারি না, তো সেই জন্য কি হবে? সেই জন্য in that case we will put as many zeros to the right of the quotient as in the difference between the decimal places. ডেসিমাল প্লেসের ডিফারেন্স যতটা আছে ততগুলো জিরো আমরা কোশেন্টের এক্সট্রিম রাইটে বসিয়ে দেব। তো এখানে রয়েছে 1, এখানে রয়েছে 2, সো আওয়ার ডিফারেন্স ইজ 1, সো উই উইল পুট 1 0 দিস 1 টু দ্য এক্সট্রিম রাইট অফ দ্য ডেসিমাল প্লেস। তাহলে কি হচ্ছে? যদি ডিভিডেন্ড ইন দিস কেস ডিভিডেন্ড is greater than divisor, মানে with respect to decimal point এর respect এ dividend টা greater than divisor. In this case dividend is less than divisor, decimal point এর respect এ। এখানে dividend এর decimal point divisor এর decimal point এর থেকে কম, so এখানে কি করছি? we will find the difference and
we will put the number of zeros similar to the difference. যতগুলো ডিফারেন্সটা যতটা হচ্ছে ততগুলো জিরো আমরা এক্সট্রিম রাইটে পুট করছি। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান, when the dividend is equal to the divisor, ডিভিডেন্ড এবং ডিভিসারের ডেসিমাল প্লেস যদি সমান হয়, ডেসিমাল প্লেস যদি সমান হয় ডিভিডেন্ড অ্যান্ড ডিভিসারের, দেন কি হবে, দেন যেহেতু দুটো সমান, ধরা যাক ইন দ্যাট কেস 2 2, তাহলে ডিফারেন্স কত হবে, 2 minus 2 দ্যাট ইজ 0, সো দ্য কোশেন্ট উইল বি হোল নাম্বার। ক্লিয়ার? দ্য কোশেন্ট উইল বি হোল নাম্বার। তো এটা খুবই একটা ইজি মেথড। এখানে কি করছি, ফার্স্টে ডিভিডেন্ড এবং ডিভিসারকে আমি অ্যাজ আ হোল নাম্বার ধরে নিচ্ছি, দেন উই আর ডিভাইডিং দ্য নাম্বার অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য কোশেন্ট, কোশেন্ট ভ্যালুটা বের করে নিচ্ছি, দেন উই আর ফাইন্ডিং দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য ডেসিমাল প্লেসেস, ডিফারেন্সটা বার করছি। সবসময় ডিভিডেন্ডের থেকে ডিভিসারকে আমি ডিফারেন্স করব। যদি ডিভিডেন্ডটা গ্রেটার হয় তাহলে যতগুলো আমার ডিফারেন্স আসছে ততগুলো ঘর আগে আমার কোশেন্টের পয়েন্ট বসবে। যদি ডিভিডেন্ডের ডেসিমাল প্লেস ইজ লেস দ্যান দ্য ডিভিসার হয় তাহলে কি হবে, যতগুলো ডিফারেন্স হচ্ছে ততগুলো জিরো বসবে এক্সট্রিম রাইটে। অ্যান্ড ইফ both the dividend and divisor has same number of decimal place তাহলে তো আমার ডিফারেন্সটা জিরো আসছে, ইন দ্যাট কেস আওয়ার কোশেন্ট উইল বি আ হোল নাম্বার। কোশেন্টে কোনো পয়েন্ট বসবে না, কোশেন্টটা হবে হোল নাম্বার। সো দিস ইজ দ্য ডিভিশন অফ দ্য ডেসিমালস।